دی تھی، جو امیدیں تھیں، میں اس پہ اڑا رہا ہوں، جو آپ نے سیاسی انتخابی جلسوں میں جھوٹے وعدے کیے تھے وہ امید بنی نا؟ نہیں، جھوٹے وعدے کیا؟ اچھا جو وعدے کیے تھے، میں جھوٹے اٹھا دیتا ہوں، روٹی کپڑا مکان، روزگار، صحت، تعلیم. آج بھی وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ تعلیم تو ہمارا بنیادی وہ. جی فرمائیے. جتنا حکومت کے بس میں تھا یا جتنا حکومت کے لیے ممکن تھا، یعنی اوور سیل کیا تھا نا؟ ممکن تھا، اوور سیل کیا تھا. میری بات تو سنیں. اگر جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو روزگار دیں گے تو اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہوتا کہ اس ملک میں ایک بھی بے روزگار نہیں ہوگا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسی اپرچونٹیز پیدا کریں گے، ہم ایسے پروجیکٹس لے کر آئیں گے. بالکل. یہاں پر نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں نا. سنیں، مجھے یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں آنے کے بعد جو معیشت کی صورتحال رہی، اس کے باوجود ہم نے کسی ادارے سے لوگوں کو بے روزگار نہیں کیا. ان کے دور میں ہوئے. آپ نے صحیح فرمایا. ہم نے لوگوں کو پورا کرنے دیں. ہم نے لوگوں کو روزگار نیا دیا. بے شک. ہم نے یہاں پر لاکھوں نوجوانوں لوگوں کو مختلف ہنر سکھائے. بے نظیر بھٹو یوتھ ڈیولپمنٹ، نہیں، بے نظیر بھٹو یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام جو چل رہا ہے سندھ گورنمنٹ کا، اس میں لاکھوں نوجوانوں کو ہر ادارے میں ہر قسم کے وہ میڈیکل کی طرف بھی ہیں. جی فاروق صاحب فرمائیے. فیصل صاحب، مجھے اجازت دیں. جی بسم اللہ. پہلے تو میں اپنے بھائی سعید غنی صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ سپریم کورٹ نے کراچی کے حوالے سے جو بات کی تو وہاں آئی جی پولیس نے ان کے سامنے آ کر ریکارڈ پر معذرت سے رپورٹیں پیش کی. پھر انٹیلیجنس کے اداروں کے سربراہوں نے جو سیکرٹ رپورٹس ہیں وہ سامنے رکھی، اور سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر وہ سیکرٹ رپورٹس منظر عام پر لائی جائیں تو لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. سپریم کورٹ نے اپنی طرف سے بیان نہیں جاری کیا. ٹھوس حقائق جو پیش کیے گئے ان کی بنیاد پر اور ان فہرستوں کی بنیاد پر کہا کہ یہ جو 3 پارٹیاں، بلکہ سنی تحریک بھی اس میں شامل ہے، جماعت اسلامی بھی شامل ہے، کلرز ہیں. نمبر 1 جماعت اسلامی بھی شامل ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے حکومت آپ کی، مرکز میں وزیر داخلہ آپ کا، وزیر اعظم آپ کا، پریزیڈنٹ اس صوبے سے تعلق رکھنے والا، کو چیئرپرسن پارٹی کا وہاں کا، چیئرپرسن وہاں کا، آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ساری ذمہ داری پھر آپ کی ہے اور آپ میں بھی مجرم. دوسری بات آپ نے فرمایا آئین کی خلاف ورزی. وزیر اعظم نے کمپیریزن، بھائی وہی آئین جو ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں اس وقت کے تمام فادرز آف دی کانسٹیٹیوشن تھے، سب نے مل کے اتفاق رائے سے بنایا، وہی کہتا ہے کہ آئین کی تشریح تو عدلیہ کرے گی سپریم کورٹ. ٹھیک ہے. اب وزیر اعظم خود تشریح کرے، اب میرے بھائی سینیٹر سعید غنی صاحب تشریح کرنا شروع کریں کہ سپریم کورٹ فیصلہ دے دے، ہم نہیں مانیں گے اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں آئین میں ہی لکھا. بھائی آپ کوئی چیز نہیں ہے آئین کی انٹرپریٹیشن کے حوالے سے. سعید غنی صاحب آپ ہوں یا میں ہوں یا وزیر اعظم، اگر آپ کا بہترین وکیل اس وقت جو آپ کا ہے اعتزاز احسن، 1,00,000 اعتزاز احسن اگر جمع کر لیں اور وہ کہتے رہیں کہ آئین یہ کہتا ہے، فیصلہ سپریم کورٹ کا اس لیے کہ آئین یہ کہتا ہے، تو بھائی آئین پر عمل درآمد نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. میں نے اگر یہ کیا تو میں آرٹیکل 6 نہیں، یہ بات آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، آپ کو نہ پارلیمنٹ نے اختیار دیا، میں نے کہا بھی نہیں ہے. تیسری بات آپ نے فرمائی، سنیں آپ نے کافی بات کی نا. دامن صاحب آپ نے کہا اور فرشتوں کی حکومت واقعی نہیں ہے. اور یہ بات میں آپ کو یاد دلاؤں، جب اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یہ حضرت نوح علیہ السلام آئے، یہ جتنے انبیاء آئے، تو انہوں نے اس وقت کے لوگوں نے کہا جی فرشتہ کیوں نہیں اللہ بھیجتا. آج بھی فرشتوں کا معاشرہ نہیں ہے، انسانوں کا معاشرہ ہے. صدیق الفاروق بھی فرشتہ نہیں ہے اور نہ معصوم ہے، نہ آپ ہے، نہ کوئی ہے. لیکن بھائی جو ملک میں اقتصادی حالات ہیں، اقتصادی پالیسیاں تو مرکزی حکومت بناتی ہے نا. وہ آپ کی مالیاتی پالیسی ہو یا مالی پالیسی ہو، اسٹیٹ بینک کی رپورٹ 4 دن پہلے کی پڑھ لیں جو انہوں نے جاری کی ہیں. اسٹیٹ بینک آپ کا ہے. اچھا پھر آپ کہتے ہیں جی نوکریاں دی ہیں، وہی آپ کے جیالے جنہیں نکالا گیا تھا، آپ نے آ کے نوکریاں دی، ان کو سب کو بقایا جا دی. اور آج حال یہ ہے کہ آپ 2 سے 3 ارب روپے کے روزانہ نوٹ چھاپ رہے ہیں اور مہنگائی میں اضافہ کر رہے ہیں. آپ انفلیشن افراط زر میں اضافہ کر رہے ہیں. آپ کی ترجیحات اگر ہوتی اقتصادی حوالوں سے، آپ آتے ہی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا بندوبست کرتے، بجلی کا معاملہ کرتے، سرکولر ڈیٹ دینے کی بات کرتے. اس کی وجہ سے
पैसा बाहर ना जाता, सनतें बाहर ना जाती, यहाँ लोगों को रोजगार मिलता, सनतें लगती। आपने तो कोई काम किया ही नहीं, बल्कि 3.5 साल के बाद आपके वजीर आजम, मेरे वजीर आजम, इस मुल्क के वजीर आजम और चीफ एग्जीक्यूटिव ये कहते हैं कि जी हम अब पॉलिसियां, अपनी तरजीहात ठीक करेंगे। सो जो चीफ वजीर आजम 3.5 साल तक उसकी पूरी पार्टी को तरजीहात का पता ना हो, तो खुदा के लिए वो क्या करेगा इस मुल्क और कौम के लिए? जी मैं 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। नहीं 2-3 बातें बड़ी, के हिसाब से मैं एक बात कर लूं। जी आप कर लें, मैं बताना चाहूंगा। जिस भुट्टोइज्म की आप बात करते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम, उन्होंने अदलिया की बालादस्ती के ऊपर, अदलिया के फैसले पे बगैर आवाज निकाले हुए अपनी जान निसार कर दी। उन्होंने कहा तारीख सही करेगी साहब, मैं अदलिया के फैसले पे जान, वरना वो चाहते तो एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो सकती थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे अब जियालों की तरह बाहर आती है तब भी आ जाती। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अदलिया के सामने सरखम, मैं लटक जाता हूं तख्तादार पे। आप एक चिट्ठी नहीं लिख पाते? अच्छा मैं बस पहली बात तो है कि आपने खुद हवाला दे दिया और अदलिया का किरदार आपने बताया। नहीं, अदलिया किरदार की बात नहीं, मैं तो आपके लीडर किरदार की बात कर रहा हूं। क्या अदलिया किरदार छोड़िए, अदलिया ने तो जुल्म ज्यादती मैं उस पे नहीं, एक मिनट सिद्दीकी साहब, मैं चुप रहा हूं, आप जरा एक सेकंड से इत्तेफाक नहीं करता, आप जरा बात करूंगा, आप जरा सुन लीजिए। फैसल कुरैशी साहब भी एक बात कर सकते हैं, हम उनसे भी इख्तिलाफ कर सकते हैं। नहीं आप जरा मेरी पहली बात उन्होंने कही कि इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर हम ये दिखा दें तो पता नहीं लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो किसी किस्म का दबाव नहीं होता। अगर उनके सामने ऐसी रिपोर्ट्स आई थी जिसके अंदर यकीनन लोगों के नाम भी होंगे, पार्टियों के नाम भी होंगे, उन पर सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई करनी चाहिए थी और लोगों को अंजाम तक पहुंचाना चाहिए था जो भी थे। सुप्रीम कोर्ट का काम कार्रवाई नहीं, मेरी बात तो सुने। होम मिनिस्टर आपका करवा रहे हैं ना, और चीजों में भी करवा रहे हैं ना। सुप्रीम कोर्ट ये काम करती है तो आप कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर हमारे पास है। सिद्दीकी फारूक साहब सुन तो रहे ना, देखिए मेरी बात तो सुने, वो बोलते रहे, आप बोलते रहे, मैं सुनता रहूं जी। फरमाइए। मैं सिर्फ ये करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पीपुल्स पार्टी, एमक्यूएम, एएनपी, जमात इस्लामी फलां 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 जो है वो बताखोरी में मुलविस है। हो सकता है हमारी पार्टियों के कुछ लोग लेते हो बता, मैं नहीं कह सकता कि सारे ठीक हैं, हो सकता है कुछ लोग हों। क्या आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की अदलिया में करप्शन नहीं है? आप कह सकते हैं? आप फिर वहीं नहीं वहीं आ गया। मैं सिर्फ जनरल बात कर रहा हूं। अगर नहीं, मेरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट जैसे जिम्मेदार इदारे ने ऑब्जर्वेशन दे दी कि फलां पार्टी बताखोर है, मैं ये कह दूं कि अदलिया करप्ट है, इसका ये मतलब तो नहीं कि सुप्रीम कोर्ट करप्ट है। लेकिन आपकी गलती खत्म तो नहीं होती ना दोस्त मेरे। मेरी बात, अदलिया का कोई हिस्सा किसी लेवल पे जाके अगर करप्शन कर रहा है तो आप ये जनरल सा स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि अदलिया करप्ट है। कोई हिस्सा उसका करप्ट होगा, बता देंगे कि ये जो मजिस्ट्रेट बैठे ये करप्शन कर रहे हैं, ये जो डिस्ट्रिक्ट जज बैठे ये करप्शन कर रहे हैं, इस तरह कहेंगे ना। इस तरह से जनरल एक स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि आइन की तशरीह करने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का, मैं बिल्कुल मानता हूं, मुझे भी नहीं है, किसी को भी नहीं है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में यह लिख के दे कि आइन के जिस आर्टिकल में कोई एम्बिग्युइटी ना हो उसकी तशरीह की जरूरत नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में लिखा हुआ है। और जब हम ये कहते हैं कि भाई प्रेसिडेंट साहब की इम्यूनिटी का जो आर्टिकल है जरा पढ़ लीजिए, उसमें कोई कंफ्यूजन आपको नजर आती है तो आप उसकी तशरीह कर दीजिए। दूसरी बात, इन्होंने जो कंसल्टेशन की तशरीह कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने, अब पीएमएल-एन की जानिब से यह मुतालबा आता है कि जी चूंकि कई चीजों पे प्राइम मिनिस्टर पाबंद है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से कंसल्टेशन करे, और कंसल्टेशन की मीनिंग वही है जो सुप्रीम कोर्ट अपने लिए जजेस के अपॉइंटमेंट में ले लेता है, तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि जहां जहां लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की कंसल्टेशन होगी वहां उसकी मर्जी होगी, जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कहेगा उसी बंदे को लगाना पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार नहीं है। जहां इदारों की अपने इख्तियारात हैं, कम से कम उनको उसके अंदर रहकर अपने फैसले करने चाहिए। दूसरी बात, ये कहते हैं इकोनॉमी हमारी ठीक नहीं है, मैं बिल्कुल मानता हूं कि इकोनॉमी हमारी अंडर प्रेशर है, इकोनॉमी हमारी बेहतर होनी चाहिए थी जो बेहतर नहीं है। लेकिन इस मुल्क की बड़ी मेजॉरिटी जो है वो आपकी रूरल इकोनॉमी जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, जो एग्रीकल्चर बेस्ड है, जरा जाकर वहां भी देख लीजिए कि लोगों ने वहां कितना पैसा कमाया है, लोगों की आमदनी में कितना इजाफा हुआ है। जमींदार भी इसी मुल्क के शहरी हैं, जमींदार भी इसी मुल्क में, किसान ने नहीं, वो बेचारा वैसे ही भूखा मर रहा है। मेरी बात सुने, नहीं आप मुकम्मल करें, मैं देखिए पॉइंट टू पॉइंट है ना जो उन्होंने कहा, मुझे मुकम्मल करने दें, फिर उसके बाद कर लीजिए। इन्होंने कहा जी हमने जाले रजिस्ट्रेट कर दिए। मेरे भाई, अगर किसी आदमी को आप इस बुनियाद पर निकालोगे कि ये पीपुल्स पार्टी का आदमी है, तो मैं समझता हूं ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको बहाल करें। बिल्कुल सही। दूसरी बात, लेकिन अगर इस बुनियाद पर निकाले कॉर्पोरेशन मर रही है। एक सेकंड मेरी बात सुने ना। दूसरा, हमने सिर्फ रजिस्ट्रेट नहीं किया है, हमने लोगों को अपॉइंट भी किया है। नहीं, हमने लोगों को अपॉइंट भी किया है
میں بتا رہا ہوں، اور ہم نے لوگوں کو ریگولرائز بھی کیا ہے، 10 سال کی تنخواہیں بھی دی ہیں، اور ریگولرائز ان لوگوں کو کیا ہے جو ہم نے بھرتی نہیں کیے تھے، ان کے دور میں ہوئے، مشرف کے دور میں ہوئے، وہ جالے تو نہیں تھے نا، اس آرگنائزیشن میں جو ڈوب گئی، ان کو اس آرگنائزیشن میں جو ڈوب گئی، کاش کہ ایک نئی فیکٹری لگائی ہوتی. ایک چھوٹا سا وقت.